सत श्री अकाल जी। आप सब जी का स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब पंजाब के उत्ते। जिवें कि तुहानूं सब नूं पता है भी चंडीगढ़ JPT की रिक्रूटमेंट निकली हुई है ते उहदे रिगार्डिंग इस तो पहला अपने चैनल ते एक वीडियो आपां पाई हुई है। ये जिहड़ी वीडियो हैगी है ये अपनी यूट्यूब ते रहूगी एज ए डैमो फस्ट क्लास ते कोर्स दे विच अपनी ये पहली क्लास है। क्लास स्टार्ट करन तो पहला मैं एक दो नोटिफिकेशन शेयर करदा। मैं लास्ट क्लास दे विच भी शेयर कीता सी भी जेड़ा इस फार्म नूं भरन दी लास्ट डेट हैगी आ वो एक्सटेंड कर दित्ती गई है। लास्ट डेट हैगी है राजे 31/10 हो गई हुण। ठीक है जी, तो तुसीं जे फार्म भरता तो वैल एंड गुड है, जे नहीं भरिया तो अपना फॉर्म तुसीं भर सकदे हो। पर जिन्हां ने नहीं फॉर्म भरिया ये सोच के भी जिहड़ियां पोस्टां हैगियां वो तो 293 ही है, तो कृपा करके वो फॉर्म भर दो क्योंकि ये हुण पोस्टां 293 नहीं हैगियां, ये वध के 400 हो सकदियां। बहुत जल्दी तुहानूं नोटिफिकेशन आ जाऊगा ऑफिशियली, क्योंकि चंडीगढ़ के एक दो न्यूज़पेपरां दे विच ये खबर लग चुकी है। वो खबर की लगी है तुहानूं मैं दिखा दिना। देखो जिहड़ा JBT दीयां 293 पोस्टां ते भर्ती होनी सी ये हुण लगभग 400 यानी कि पोस्टां दे उपर भर्ती होऊगी। जिहड़ा जिहड़ा डिपार्टमेंट ने सर्वे किया लगभग 600 प्लस पोस्टां खाली पईयां, तो उन्हां दा ये विचार चल रहा भी 293 जगह ते कितनी पोस्टां वधा के 400 कर दित्तियां जाण। तो कृपा करके जे फार्म नहीं भरे तो भर दो। बहुत जल्दी ये तुहानूं ऑफिशियली भी आ जाऊगा। ये चंडीगढ़ के एक अखबार दे विच आया होया है। दूजा कई बच्चों का यह सीगा भी सर जी पेपर कदों होऊगा, एग्जाम कदों होऊगा। मैं लास्ट टाइम भी तुहानूं दस्सिया सी भी नवंबर के एंड या दिसंबर के फस्ट वीक एग्जाम हो जाऊगा। बाकी इन्होंने देखो क्लीयर कट लिखता, कहता जी नवंबर के दूजे या तीजे हफ्ते की होगी घोषणा होगी पेपर कदों होऊगा। तो कहने का भाव नवंबर के तो पेपर कदे भी नहीं हुंदा गा, क्योंकि नवंबर के दूजे या तीजे हफ्ते तो ये दसणगे भी पेपर कदों होऊगा। पर यह दिसंबर या जनवरी में हो सकता है। उसका कारण की है क्योंकि इन्होंने कहा भी मार्च के 2024 तो पहला पहला ये टीचर की रिक्रूटमेंट जी हैगी है भर्ती पूरी होकर टीचर अपने अपने स्कूलों में होणगे, क्योंकि तुहानूं पता मार्च तो बाद जिहड़ा अगला सैशन स्टार्ट होंदा स्कूलों का। तो कहने का भाव की हैगा अपने कोले 2 या 3 महीने हैगे है। बहुत वधिया पोस्ट है, चंडीगढ़ दे विच तुहानूं नौकरी मिलूगी। देखो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपां कह सकते हैं, क्योंकि जिवें हुण आपां पिंडां विचों उठ के शहरां नूं आ रहे हैं अपने बच्चों दी वधिया एजुकेशन वास्ते जां अच्छियां फैसिलिटीज़ वास्ते, तो एक बहुत वधिया मौका है। इत्थे तुसीं अपनी जिंदगी बदल सकते हो। बहुत वधिया मेहनत करके तुहाडे अच्छे नंबर आ सकते हैं। की सिलेबस रहूगा वो मैं पिछली वीडियो च शेयर किया होया है। अच्छा एक डाउट होर सीगा बच्चों का भी सर BEd वाले भर सकते हैं। देखो ऑफिशियली तो हजे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, पर इस अखबार के कहा गया भी BEd डिग्री वाले नहीं भर सकते। जे किसी ने पहला फार्म भरता है तो उसकी फीस वापस हो जाऊगी, चिंता नहीं करनी गी। तो इस करके BEd वाले ना भरन। बाकी एलिजिबिलिटी की है सब कुछ मैं नोटिफिकेशन टैलीग्राम के पाया होया है। ठीक है, जे किसी को नहीं है मिलता तो टैलीग्राम के जाके तुसीं उत्थों डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं जी अज की पहली क्लास। मैं तुहानूं कहा सी मैं तुहाडे वास्ते लैके आऊँगा एक कोर्स जिहदे विच आपां पढ़ांगे जी ICT ते पंजाबी लैंगुएज। 15 नंबर की तुहाडी ICT रहने वाली है तो 10 नंबर की पंजाबी, यानी कि तुसीं 25 नंबर अपने सिक्योर कर सकते हो। ICT के बारे कई बच्चों को बहुत भुलेखे आ भी ICT है की है। राजे बेसिकली ये हैगा कंप्यूटर ही है, पर इनू एक नवा नाम अज के युग की अगर आपां गल करिए, डिजिटल युग चल रहा है, तो नवा नाम कंप्यूटर नूं मिल गया ICT। हुण ये स्कूल के नाल रिलेटेड है, इस करके इहदा नाम ICT ही ज़्यादा ढुकवां रखिया गया। उसका कारण दसदा है। तुसीं जे कंपैरिजन करिए आपां चंडीगढ़ दा पंजाब नाल करिए, हरियाणे नाल करिए, हिमाचल नाल करिए, तो चंडीगढ़ दे विच जिहड़ी एजुकेशन फैसिलिटी हैगी है मच बैटर है इन्हां सूबियां दे नालों, क्योंकि चंडीगढ़ एक UT है। तो चंडीगढ़ दे विच जिन्ने भी सरकारी स्कूल है लगभग सब दे विच स्मार्ट बोर्ड लगे हुए है। स्मार्ट वे नाल टैक्नोलॉजी दे नाल अपने बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इस करके उन्होंने जिहड़ा ICT का जिहड़ा सिलेबस हैगा वो लगभग 15 नंबर का पाया होया है। तो घबराउण की जरूरत नहीं हैगी। जिहड़े बच्चे पहला अपने तो कंप्यूटर पढ़ते हैं उन्होंने पता है भी आपां किस लैवल का कंप्यूटर करवाने आ। गुरु महाराज की कृपा नाल जो आपां करवाने तुहानूं पेपर च मिलता ही मिलता है। तो कहने का भाव कि ICT के उपर की पढ़ना है, कंप्यूटर के विच की पढ़ना, सब कुछ तुहानूं मिलूगा। एक कोर्स की जानकारी मैं एंड विच दसूंगा भी कोर्स रिकॉर्डिड होऊगा, लाइव होऊगा। जरूर एंड तक वीडियो देखियो। कितना प्राइज रहूगा फिलहाल तुसीं पहला डेमो क्लास लगाओ, हो सकता भी नवे बच्चे नाल जुड़ जाण, क्योंकि ये पेपर चंडीगढ़ तो बाहर हरियाणे, हिमाचल, पंजाब के बच्चों ने भरिया होगा। तो नवे बच्चे भी ओबीएस जुड़नगे अपने नाल। तो जे उन्होंने अपने बारे नहीं पता है तो चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं की क्वालिटी कंटेंट आप प्रोवाइड करते हैं। बाकी जानकारी वास्ते आप थले नंबर भी शेयर कर देंगे।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ICT। ਜੇ ਆਪਾਂ ICT ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਵਾਇਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? VoIP ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਇਸ ਓਵਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੌਇਸ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, WhatsApp ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਬੈਠਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲਾਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ICT ਦੇ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ICT ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੋਰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੱਸੂਗਾ। ICT ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਲਾਸਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਲਾਈਵ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, MCQ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਲਾਈਵ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ICT ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਉਹ DSL ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਈਨਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਟੂਲਸ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਸ, ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਟੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਐਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਟੂਲਸ ਟੂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ, ਕਲੈਕਟਡ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਡ ਐਂਡ ਸਟੋਰਡ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਲੈਕਟ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ? ICT ਦੱਸਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ? ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਅਮ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾਈਫਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਿਖਾਇਆ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਕਰਤੀ? ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੈਪਟਾਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ICT। ਤਾਂ ICT ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ICT ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ICT ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਟ ਇਨਕਲੂਡ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸਰਵਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੱਲਦਾ ਸਰਵਰ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਰ ਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ ਤੇ 10 ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਆ। ਟੀਚਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਰਵਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਸਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਟੈਚ, ਆਪਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟੈਸਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਰਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਵਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਰਵਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਇਰਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ LAN ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਵਾਇਰਲੈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਟਾਵਰਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਨੀ ਡਿਵਾਈਸ, ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ, ਨੋਟਬੁੱਕ, ਕੁਝ ਵੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਜ਼ਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਐਨੀਵੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਨ ਮੈਨ ਪੈਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ੂ ਸ਼ੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਹੈਗਾ, 24/7 ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ IoT। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ IoT ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਟਾਵਰਸ। ਮੈਟਾਵਰਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਵਰਚੁਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੋਡਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਨੇ ਥਰੂ ਵਾਇਰਲੈਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਰਚੁਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਟਾਵਰਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ। ਮੈਟਾਵਰਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਦੌੜਨ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਦੀ, ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ICT ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ, ICT ਦਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ। ICT ਦਾ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਹਿਊਮਨ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਗੋਲ ਆਫ ਦਾ ICT is to improve the access to the information and make human to human। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਊਮਨ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਊਮਨ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਥਰੂ ਵਾਇਸ, ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਗੋਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ICT ਦਾ ਗੋਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ICT ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਈਆਂ, ਆਪਾਂ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟਸ ਭੇਜੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ICT ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ICT ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਹੈ, ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਹਦਾ, IT ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ IT ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ICT ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਟਲੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੇ IT ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ। IT ਤੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰ IT ਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਫੀਚਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ICT ਬਣ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ICT ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ।
ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ICT ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ICT ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ICT ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੋ ਵਰਡ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਨਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਥਰੂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ICT ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈਪਟਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਮਸਟ ਹੈ। ਵਿਦਾਊਟ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਪਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇਗੇ, ਤਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਵਿੰਡੋ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਅਗਰ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ੂਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਅਗਰ ਕਲਾਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਸਤੇ CD DVD ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੈਨ ਮੈਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਨੈਟਵਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ ICT। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੂਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ JBT ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ 4 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ICT ਦੇ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ, ਪਰ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਵੀ which of the following was the component of ICT, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੂਜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਤੇ ਚੌਥਾ ਨੈਟਵਰਕ। ਇਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਸਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ICT ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਹੋਣਾ ਮਸਟ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੈਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੈਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੈਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ 4 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ JBT ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ, 19 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ 21 ਵਾਲੇ ਨੂੰ। 2 ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ JBT ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ 20-25 ਕਰਾਉਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਕ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, PDF ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਕ ਇੱਕ ਮੈਕ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਮੈਕਨਟੋਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਐਪਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆ ਕਲਾਸ ਦੀ PDF ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ PDF ਬੇਸਿਕਲੀ PDF ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੋਰਟੇਬਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫਾਰਮੈਟ। ਪੋਰਟੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ PDF ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ VGA। ਤਾਂ VGA ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਐਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਆਪਣਾ CPU ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੋਨੀਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, VGA ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ VDU, ਉਹ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ। VDU ਹੁੰਦਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡਿਸਪਲੇ ਯੂਨਿਟ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੋਨੀਟਰ। ਹੁਣ ਮੋਨੀਟਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ CRT ਮੋਨੀਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, LCD ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, LED ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, OLED ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ AGP ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਸੀਲੇਟਿਡ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕਾਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ROM। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓ ਸੈਟਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ
ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰੈਮ ਠੀਕ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਕੀਬੋਰਡ ਠੀਕ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਕ ਚਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੋਮ। ਤਾਂ ਰੋਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਰੋਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਰੋਮ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮ ਹੈਗਾ, ਰੋਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਮ ਰੋਮ। ਐਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਇੱਥੇ ਮਾਸਕਡ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਇੱਥੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਚਿਪ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਜਦੋਂ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਾਸਕਡ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਫਰਮਵੇਅਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ, ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਵੇਅਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋਮ ਨੂੰ। ਪਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਰੋਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ? ਪੀ ਰੋਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿ ਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਚਿਪ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚਿਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਭਰਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿਪ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਈਪੀ ਰੋਮ। ਤਾਂ ਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਅਰੇਜ਼ੇਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਵੇਵਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਚਿਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੌਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਬਲ ਈਪੀ ਰੋਮ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਭਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਰੇਜ਼ੇਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਇਰੇਜ਼ੇਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਜੋ ਕੱਲੀ ਰੋਮ ਦੀ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ, ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਜੇ ਪੀ ਰੋਮ ਪੁੱਛੂਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਜੇ ਈਪੀ ਰੋਮ ਪੁੱਛੂਗਾ ਇਰੇਜ਼ੇਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਜੇ ਡਬਲ ਈਪੀ ਰੋਮ ਪੁੱਛ ਲੂਗਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਇਰੇਜ਼ੇਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਪਏ ਆ। ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਾਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡਾਟਾ ਅਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਰੈਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੈਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਰੈਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਰੈਂਡਮ ਅਸੈਸ ਮੈਮਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੈਂਡਮ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੈਂਡਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈਂਡਮਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 1 2 3 4 5 ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 1, ਰੋਲ ਨੰਬਰ 10, ਰੋਲ ਨੰਬਰ 2, ਰੋਲ ਨੰਬਰ 101, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ? ਰੈਂਡਮ ਅਸੈਸ ਮੈਮਰੀ। ਅਸੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਮਰੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸਟੋਰੇਜ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਰੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰੈਮ। ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੈਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫਿਕਸ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਮ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਮ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਯੂਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰੈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ MS ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ PC ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਡਾਟਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਮੈਂ ਖੋਲੀ, ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਖੋਲੀ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ।
ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਐਡਵਾਂਸ ਰੈਮ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਏਡੀ ਰੈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਸਡੀ ਰੈਮ। ਹੁਣ ਏਡੀ ਰੈਮ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਰਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਸਿੰਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼। ਤੇ ਐਸਡੀ ਰੈਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਵਰਡ ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਲਮੇਲ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਟੀਚਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਐਸ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਲੌਕ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਲੌਕ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਏਡੀ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਾਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਮਰੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੌਲੀ ਸੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਂਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਐਸਡੀ ਰੈਮ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ਡ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰੈਮ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਚਡੀਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ। ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਕਸਿਲਰੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ, ਐਸਐਸਡੀ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਸਐਸਡੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਡਰਾਈਵ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਇਹ ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਮੈਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੀਰੀਅਲ ਬੱਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਕਨੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੈਰੀਫੇਰਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ। ਪੈਰੀਫੇਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਰੀਫੇਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀਬੋਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਊਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਡਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੈਰੀਫੇਰਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਊਗੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਆਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨੈਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਏਡੀਬੀਏਸੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ UNIBAC। ਇਹ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਮਾਊਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਊਸ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆ ਮਾਊਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਡੌਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਡਿਸਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਮਾਊਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਨਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯੂਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਮਾਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਿੰਡੋ 10 ਹੈ, 11 ਹੈ, ਵਿਸਟਾ, XP ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? GUI ਬੇਸਡ ਨੇ। GUI ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਈਕਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਮੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਊਸ ਦਾ ਆਈਕਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੋਲਡਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ CGUI ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਾਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਪਰਸਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੰਗਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਸੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, 2 ਔਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੇ ਅਟੈਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਰਾਜੇ? ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਟਾਈਪ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਿਦਨ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਲਾਈਕ ਬਲੂਟੁੱਥ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੈਨ, ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲੈਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ SBI ਬੈਂਕ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਜਾਂ 4 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਟੈਚ ਨੇ,
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਨ, ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੈਨ, ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਲੈਨ ਵੀ, ਮੈਨ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਕੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੈਂਪਸ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਫੇਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਲੈਨ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੈਂਪਸ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਡਬਲਯੂ ਲੈਨ। ਤਾਂ ਡਬਲਯੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇੱਥੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਇਰਲੈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਾਇਰਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸੈਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ VPN, ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈਟਵਰਕ। ਹੁਣ ਵਰਚੁਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵਰਚੁਅਲ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਡਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਡਮ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵੀ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਟੈਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਥਰੂ ਵਾਇਰਲੈਸ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈਟਵਰਕ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਦੇ ਖੁਦ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈਟਵਰਕ ਕਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੂਲ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਟੈਚ ਨੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਜਾਂ 3 ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤਿੰਨੇ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ, ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੌਣ ਦੱਸਣਗੇ? ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੱਸਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ TCP/IP। TCP/IP ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਰਟ ਆਫ ਨੈਟਵਰਕ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਆਊਟ TCP ਤੇ IP ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ IP ਐਡਰੈਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ IP ਐਡਰੈਸ ਅਗਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? ਥਰੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ TCP। ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਤੇ IP ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ HTTP। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਕਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਟੀਐਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਸਿਕਿਉਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿਕਿਉਰ ਸੌਕਟ ਲੇਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੈਕਰ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, CCV ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ HTTPS। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ 90% ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ HTTPS ਦੇ ਵਿੱਚ S ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? S ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰ, ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਸਿਕਿਉਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਮੇਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ SMTP, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿੰਪਲ ਮੇਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੈਂਡਰ ਟੂ ਰਿਸੀਵਰ ਤੱਕ ਮੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ IMAP, ਇਹ ਰਿਸੀਵਰ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੈਸੇਜ ਅਸੈਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ FTP, ਇਹ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ DHCP, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੋਸਟ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਟੈਚ ਹੋਊਗਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? IP, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ SIM ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ DHCP ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਨਫਿਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ IP। ਤਾਂ IP ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਵਰਜ਼ਨ ਨੇ, IP4 ਤੇ 6, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ MIM ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਦੋਂ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੇ ਟੈਮਿਲਸਨ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹਾਏ ਹੈਲੋ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਣਾ,
ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪੀਡੀਐਫ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸੌਂਗ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਿਮ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰਵਰ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ, WWW ਵਰਲਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ, ਵੈਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਔਰ ਵੈਬ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਈਡ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ WWW। ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ 4W ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਵਰਮ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ अर्ਲੀ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਜ਼ਿਲਾ ਫਾਇਰਫੌਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, UC ਕਰਦੇ ਆ, ਸਫਾਰੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਐਪਲ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਵਰਮ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ URL ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗੀ ਆ google.com, WWW ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ facebook.com, gmail.com। ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ URL ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਰੈਸ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹਾਊਸ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ URL ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ। ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਓਵਰ, ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ POP। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ POP 3, ਇਹ 3 ਵਰਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵਰਜ਼ਨ 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। POP ਪੁੱਛ ਲੈਣ, POP 3 ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਲਗਭਗ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਬ ਪੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੈਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਵੈਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੈਬ ਪੇਜ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਬ ਪੇजेस ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਵੈਬ ਪੇजेस ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ HTML। ਤਾਂ HTML ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ DHTML। ਤਾਂ DHTML ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੈਟਿਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ARP ਐਡਰੈਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਐਡਰੈਸ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ DNS ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਸਿਸਟਮ। ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੋਮੇਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਲਾਈਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ .com, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਸਤੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ .gov, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦਵਾਂ WWW google.com, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ 101.192। ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ IP ਐਡਰੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੂਮੈਰਿਕ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲਫਾ ਨੂਮੈਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ, ਅਲਫਾ ਨੂਮੈਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ, ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ Amazon ਹੈ, Amazon ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ, Google ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ, Facebook ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ facebook.com, google.com, gmail.com, hotmail.com ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨੂਮੈਰਿਕ ਐਂਟਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ BGP ਬਾਰਡਰ ਗੇਟਵੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੇਟਵੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਿਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੱਬ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ BJP ਬਾਰਡਰ। BJP ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, BGP, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। BJP ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, BGP ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਗੇਟਵੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ PSTN ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ 올ਡਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਸਵਿਚਡ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੈਟਵਰਕ। IP ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ। SMTP ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਮੈਂ, ਸਿੰਪਲ ਮੇਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਓਨਲੀ ਬਾਈਨਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਨਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਓਨਲੀ 0 ਤੇ 1, 0 ਮਤਲਬ ਆਫ, 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਨ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ that is called ASCII। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਡ ਫॉर ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਚੇਂਜ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ 101% ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਬੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਿਰ ਆਇਆ BCD। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈਨਰੀ ਕੋਡਡ ਡੈਸੀਮਲ। BCD ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ 0 ਵੀ ਲਿਖਣਾ, ਮੈਂ 0 ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗਾ 0000। ਅਗਰ ਮੈਂ 1 ਲਿਖਣਾ, ਮੈਂ 1 ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗਾ 0001। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 4 ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈਨਰੀ ਕੋਡਡ ਡੈਸੀਮਲ। ਫਿਰ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ EBCDIC ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਬਾਈਨਰੀ ਕੋਡਡ ਡੈਸੀਮਲ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮ ਦੀ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ EEPROM, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ EAPROM। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਅਲਟਰੇਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਵੈਸੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ CPU ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ALU ਤੇ ਇੱਕ CU। ALU ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਡਿਵਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਡੂਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ, ਲੈਸ ਦੈਨ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਲੈਸ ਦੈਨ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਲੌਜਿਕ ਵਾਲਾ, ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ALU ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ALU ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਂਡ ਲੌਜਿਕ ਯੂਨਿਟ। ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਡਾਟਾ ਇਨਪੁਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ? CU ਕਰੇਗਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ VDU ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। VDU ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡਿਸਪਲੇ ਯੂਨਿਟ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ VDU ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ VDU ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ICT ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। PROM ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਤਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। IDE ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਡਰਾਈਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, IDE। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ATX ਐਡਵਾਂਸਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਸਕਟਾਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। SIM ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SIM ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। SIM ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੋਡਿਊਲ। ਇੱਕ ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਟਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਈਟਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ GHZ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼, MHZ ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ISP ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨੈਟ ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, BSNL ਦੀ ਹੋਵੇ, Jio ਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਲਾਈਕ ਯੂਅਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੋਨ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ DBMS ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ RDBMS, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ R ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੇਬਲ। ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਊਗਾ? ਟੇਬਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ CD DVD ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ, CD ਆਉਂਦੀ ਸੀ, CD ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ CDR ਕਹਿ ਲਓ। ਤਾਂ ਇੱਕ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ CD ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ CD ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ CDR ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ CDRW ਆਉਂਦੀ ਸੀ। CDR ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ CD ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ CD ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ CD ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ CD ਓਨਲੀ ਰੀਡੇਬਲ। ਪਰ ਇੱਕ CD ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ RW ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਰਾਈਟੇਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। RW ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਰਾਈਟੇਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਰਾਈਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। SDT ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸੀਰੀਅਲ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ SIM ਸਿਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ SIMM, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿੰਗਲ ਇਨ ਲਾਈਨ ਮੈਮਰੀ ਮੋਡਿਊਲ।
ਡਿਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਿਊਅਲ ਇਨ ਲਾਈਨ ਮੈਮਰੀ ਮੋਡਿਊਲ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਇਹ ਰੈਮ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰੈਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਬਲ ਵਾਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਮ ਤੇ ਡਿਮ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਮੌਜ਼, ਸੀਮੌਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੌਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੈਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੈਟਾ ਆਕਸਾਈਡ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਉਹ ਸੀਮੌਜ਼ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਉਵੇਂ ਇਨੈਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਰ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਇੱਕ ADSAC ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਲੇ ਸਟੋਰੇਜ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਿਆ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਲੈਟਿਨ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਿਊਟ, ਕੰਪਿਊਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਅਬੈਕਸ ਬਣਿਆ, ਅਬੈਕਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ IC। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ 3rd ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ IC ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। IC ਬੇਸਿਕਲੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਲਗਾਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਲਗਾਇਆ, ਜੈਕ ਕਿਲਬਾਏ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ IC ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। IC ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੈਕ ਕਿਲਬਾਏ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ IC ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਜੈਕ ਕਿਲਬਾਏ। ਤਾਂ IC ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ IC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ LSIC, ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਕਟ। ਫਿਰ 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ VLSI ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਿਪ। ਫਿਰ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ULSI ਆ ਗਿਆ, ਅਲਟਰਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅਲਟਰਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਿਪ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਗੀਗੋ ਮਤਲਬ ਗਾਰਬੇਜ ਇਨ ਗਾਰਬੇਜ ਆਊਟ। ਗਾਰਬੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੂੜਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਨਪੁੱਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ 5+2 ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 7। ਜੋ ਮੈਂ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਨਪੁੱਟ ਗਲਤ ਦਵਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਗਲਤ ਆਊਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਾਰਬੇਜ ਭਰਾਂਗਾ ਗਾਰਬੇਜ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਹੋ ਜੀ ਕਹਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਅਗਲੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਥੱਪੜ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਗਾਰਬੇਜ ਇਨ ਗਾਰਬੇਜ ਆਊਟ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ PHP, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ HTML ਆ ਗਈ, DHTML ਆ ਗਈ, PHP ਆ ਗਈ। ਤਾਂ PHP ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰਿਕ ਤੁੱਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ P ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ। P ਸਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, P ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆਪਣੇ C ਲੈਂਗੁਏਜ C++ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। PDT ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰਲਲ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਰੀਅਲ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। PDA ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਰਸਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਹ ਨੇਤਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, PA ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਰਸਨਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ PDA, ਪਰਸਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ USSD, ਅਨਸਟਰਕਚਰਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਡਾਟਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। CSS ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, HTML ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਬ ਪੇਜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਟੈਂਪਲੇਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਾਸਕੈਡਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਸ਼ੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਸਕੈਡਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਝਣਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੇਲਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਸਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕਮੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ CSS ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕਮੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਣਾ ਹੀ ਆ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਸਕੈਡਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਸ਼ੀਟਸ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ HTML ਪੜਿਆ, DHTML ਪੜਿਆ, ਉਵੇਂ XML ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਐਕਸਟੈਂਸੀਬਲ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ DDoS ਅਟੈਕ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਡਿਨਾਈਲ ਆਫ ਸਰਵਿਸ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸੈਂਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿਸੀਵਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ 1 GB ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਕਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਲੋਡ ਪਾਉਂਦਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਕੇਟ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਸਰਵਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਿਨਾਈਲ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਅਟੈਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। VPN ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ, ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈਟਵਰਕ। SEO ਹੁੰਦਾ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਰਚ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ IP ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਇਓ ਸੈਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ, ਬੇਸਿਕ ਇਨਪੁਟ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੋਸਟ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਾਂਗਾ।
ਪੋਸਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਜੀਬੀਟੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਸਟ ਬਾਇਓਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 0 ਤੇ 1। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿਬਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 4 ਬਿਟਸ। ਅਗਰ 4 ਬਿਟਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੈਂ 8 ਬਿਟਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਬਾਈਟ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ 1000 ਬਿਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਲੋ ਬਾਈਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ 1000 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 1024 ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬਾਈਟ, ਬਾਈਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਕਿਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਲੋ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਕਿਲੋ, 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1000 ਗ੍ਰਾਮ, ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ 1024 ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਅਗਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 10 ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ 1000 ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, 1024 ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1024 ਬਾਈਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ MB ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਗਾਬਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। GB ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੀਗਾਬਾਈਟ, ਟੈਰਾਬਾਈਟ, ਪੀਟਾਬਾਈਟ, ਜਟੋਬਾਈਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। CPU ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ IP ਐਡਰੈਸ ਪੜਿਆ, IP ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ NIC ਕਾਰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਈਥਰਨੈਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ MAC, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਅਸੈਸ ਕੰਟਰੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੇਸਿਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ। PC ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਆ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ WYSIWYG, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ what you see is what you get, ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ what you see is what you get, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ USB, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ CD ਨੂੰ ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਸਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, DVD ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਸੇਟਾਈਲ ਡਿਸਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ USB ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੀਰੀਅਲ ਬੱਸ। VR ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। AI ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਦਰ ਫਾਰਕਾਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਛੱਡਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਗੈਰਾ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਬੋਟਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ARPANET ਕੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ, ਇੱਕ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲਗਭਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਡਵਾਂਸਡ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਏਜੰਸੀ ਨੈਟਵਰਕ। AOL ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਆਨਲਾਈਨ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ AOL। BMP ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਿਟ ਮੈਪ, ਜਿਵੇਂ PNG ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ GIF ਹੁੰਦਾ, JPEG ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਮੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੇਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੇਂਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ BCC ਬਲਾਈਂਡ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ CC ਤੇ BCC ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਾਈਂਡ। ਇਹ ਬਲਾਈਂਡ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਈਮੇਲ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ CDMA, TDMA, ਠੀਕ ਹੈ। TDMA ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲ ਅਸੈਸ, CDMA ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੋਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲ ਅਸੈਸ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਿੱਖੋ ਵੀ ਪੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਪੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੱਟਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 8-9 ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1000 MCQ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ 10,000 MCQ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਪ ਤੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਐਂਡਰੋਇਡ ਯੂਜ਼ਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰਨਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ। ਐਪਲ ਯੂਜ਼ਰ ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ ਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਜੇ। ਆਹ ਕੋਡ ਭਰ ਲਓਗੇ ਥੋੜਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵੈਬ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਭਰ ਕੇ ਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ JBT ਮਾਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, JBT ਟੀਚਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਸਬਜੈਕਟ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ICT ਜਿਹੜਾ ਕਿ 15 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 25 ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। WhatsApp ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਆਪਣਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ 'ਚ MCQ ਦੀ PDF ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲਾਈਵ ਐਮਸੀਕਿਊ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਬੇਸ ਤੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਚ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਰਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗਾ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜੇ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ 500 ਤੋਂ 600 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੜੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਓ। ਪੜੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਓ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਣਗੀਆਂ। ਸਿਲੇਬਸ ਆਪਣਾ ਵਿਦਿਨ 1 ਮੰਥ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ YouTube ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ MCQ ਜਾਂ ਥਿਊਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ।